തിരുമല ഇറങ്ങത്തില്ലേ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഈരോട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അവിടെ കുറെ റോസ് ബിൽഡിങ്സ് കാണും. അവിടെ തന്നെ എന്റെ വീട്. എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ. Hey, stop it. What and day? What ever day? You talk Malayalam, he talk Tamil or what? Nats, don't you know this? English is the only official language here. You have to talk in English only. Not DL, both of you are from the same place, so I thought you would be comfortable speaking in Tamil. What comfortable? I talk English, you talk English. We know comfortable, ah. Don't tell all that, yaar. Hey man, Chandru, what is your name? My name is Chandrasekhar. What is your father doing? Businessman. Business. What? ITL, ask questions. You like Maniratnam single word, ah? Describe. Brief. No English? No English or what? Tell me. Brief. Describe, man. Describe. Basically, to tell about my family, my father is a businessman. I have a sister, a brother. And I did my primary education in Chennai. Then I went to Rajasthan for my higher studies. Then I came back. Then 2 years I was abroad. My sister did her higher education in Cambridge University. And my brother did his MBA in London School of Business. And well, to tell about my dad, he's a well-known person in Chennai. I didn't want to you English. I want to. But sir, you asked about me and that's why I'm explaining. So sir. என்னவா? தம்பி எங்க படிச்சீங்க? சார் பிட்ஸ் பிலானி சார். பழனிங்களா? பழனி இல்ல சார், பிலானி ராஜஸ்தான். ராஜஸ்தான். ஆமா சார். தம்பி எந்த ஊரு? மதுரை சார். மதுரையில? பாளையம் சார். ஓ, மாப்பாளையமா ஆரப்பாளையமா? மாப்பாளையம் சார், மாப்பாளையம். அப்பார் என்ன பண்றாரு? சார் பேசிக்கலி மை ஃபாதர் இஸ் a businessman. He is dealing with iron and steel. தமிழ்ல பேசியா? தமிழ்ல பேசு. நீயும் தமிழ், நானும் தமிழ். அண்ணே மைண்ட் வச்சுக்கியா? பி கம்ஃபர்டபிள். ஃபைன் சார். தம்பி ஹச்ஆர் தான பார்க்கணும்? ஆமா சார், ஹெச்ஆர் பார்க்கணும் சொன்னேன். ஹச்ஆர் இஸ் என்ன சார் அங்கயா? ஹச்ஆர் அந்தாண்ட இருக்காரு. நீ பாத்துட்டு வா. அண்ணே வெயிட் பண்றேன். நீ போயிட்டு வா. தம்பி சார், டீ காஃபி ஏதாவது? ஐயோ வேணாம் சார், நீங்க போய். ஓகே ஓகே, நீ போயிட்டு வாப்பா. ബൈ. ബൈ ദ വേ നമ്മ ടിഎൽ എപ്പടി ആള്? ഞാൻ പറയാം. എന്ത് കേട്ടാലും ഈന്ന് ഇളിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇളിച്ചവയെന്ന് പറയാം. Hey guys, what are you discussing? Actually TL, Sara was talking about you. Me? What me? You solved that TCP/IP protocol issue that day, na? We're talking about that, in which you got appreciation. Hey, don't tell all that, yaar. He's a stranger and I feel shy, you know. Like that day. தம்பி டீ காஃபி ஏதாவது? நட்ஸ் உங்களுக்கு? டீ காஃபி. ஒரு காஃபி 2 டீ. ஓகே. So, what are you good at, Chandru? സ്കൂളിൽ വോളിബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റനാ ഇരുന്നேன். വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കള്ളൻ കൊച്ചു കള്ളൻ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ കിടുവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. You heard he plays cricket also, right? Something. It's not my cup of tea. He's come. Tea, Please. We were discussing about something, right? About cricket. Yeah. It's actually not my cup of tea. That's why. Oh, I'm sorry. செம்ம காமெடி சார் உங்க டிஎல். இது என்ன காமெடி? அன்னைக்கு ஆணி புடுங்குறேன்னு சொல்லிட்டு காமெடி பண்ணாங்கே பாரு. Bala, that Ani is really disturbing, and taking that out will take lot of effort, no? And putting it right side will take less effort and less cost, you know. What do you feel? No Sakti, having it on the right side will always take less effort, but it is always risky, and our return on investment is very negative, you know. Taking it completely out is a risk-free solution and a long-term profitable. According to waterfall model, this is the best solution. No, I disagree. This is not the waterfall model. Do you know about it? I'll talk to you about it. This is not the way you should do this. This is completely wrong. This is ridiculous. Stop it! என்னடா பேசு? Guys, what's happening? வந்தார்ல வாசு, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், சுருக்கமா கம்பெனியோட பாஸ். Oh, Vasu. Oh, that
that Ani looking ugly and we are discussing plugging it out or putting it right. Shakti, this is ridiculous. பாஸுக்கு ஒரு சின்ன கெட்ட பழக்கம், கொஞ்சம் கோவப்படுவாரு. பின்ன ஆணி புடுங்கறத பத்தி பேசினா கோவம் வராதா? கோவம் ஆணியை போடுங்கிறதுல இல்ல. அப்புறம் Shakti, this is ridiculous. Should an Outlook request, book the conference room. Let's discuss about the impact analysis. Follow me. ஆணி புடுங்கிறதுக்குலாம் போய் மீட்டிங் போடுவாங்களா? மேனேஜர்னா அப்படிதான். ஆணி புடுங்கிறதுல இருந்து அடுத்த வேளை லஞ்ச் என்ன சாப்பிடுறோன்றது வரைக்கும் மீட்டிங் போட்டு தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. கழுத்து இருப்பான். ஐயோ ராகவன், ராகவன், அந்த அந்த கட்டி, அந்த கட்டி எந்த கட்டிங்க? ஓ, அந்த கட்டிங்களாக்கும். Hey man, why are you bringing this cutty? இந்த கட்டியை ஏன் மேன் எடுத்துட்டு வர? சொல்றேன் வா. பாஸுக்கு ஃபோன் பண்றது ஆனந்த். ஆபீஸ்ல ரொம்ப வேகமா மேல வந்தவன். பாஸுக்கு ஆனந்த்னா உசுரு. ஆனந்தா, வெக்கேஷன்லாம் எப்படி போகுது? ஆஹா, என்ன எஸ்விஎன்ல கோட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கியா? வெக்கேஷன்ல இருக்கப்பா, VPN அது இதுன்னு பேசிட்டு இருக்க. பிரசாதம் கொண்டு வர்றியா? பாப்பா வந்து பாத்துக்கலாம், வா வா. எம்ப்ளாயினா ஆனந்த் மாதிரி இருக்கணும். பாரு வெக்கேஷன்ல கூட என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்றான்னு. கைஸ், let me tell you how the industry works. You know what Einstein thinks? யோ, ஆணி புடுங்கிறதுக்கும் ஐன்ஸ்டைனுக்கும் என்னையா சம்பந்தம்? இதான் முதல்ல சொன்னேன், கேட்டு தொலைக்க மாட்டேங்கிறிய. அனுபவி. You know what Jean Dipaka says? This is how waterfall model works. யோ, தலை வலிக்குதியா? இது எதுக்கே தர? Now I feel better. இப்ப தெரியுதா இந்த கட்டிய நான் ஏன் வாங்கினேன்னு? Guys, when Agile used Figile, Figile used Agile. Bala, how's it? Baniyara, vittuko. Great, Vasu. Thank you. Hope this decision is loud and clear. And let's convey this message to the entire team. Aaniye piduga vena. House meditation. You're absolutely right. I completely agree with you. என்ன கொடுமனா, அவர்தான் மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணலையே. என்னத்துக்கு? மேனேஜர் சந்தோஷப்பட்டாரா இல்லையா? அவ்வளவுதான். நல்லவருக்கு நல்லவர் நாணயம் தான் உள்ளவர். வாசு, ஆனந்த் வாசு. ஓகே வாசு, VPNல கனெக்ட் பண்ணிடலாம் வாசு. திருப்பதி பிரசாதம் கொண்டு வந்துடுறேன் வாசு. கமிட் பண்ணிடலாம் வாசு. கோட் கமிட் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே வாசு, பார்த்துக்கலாம் வாசு. ஓகே. கர்மம். அந்த நொடி எனக்கு எத்தனை விஷயங்களை புரிய வச்சது. அண்ணா, அப்ப நீங்களும்? நானும் ஜக்குபாய் தான். இது தப்பு இல்லையாண்ணா? தப்பு இல்லப்பா, தப்பு இல்லை. 4 பேருக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும்னா எதுவுமே தப்பு இல்லை. நீ என்னதான் நேர்மையா வேலை பார்த்தாலும், திறமையா இருந்தாலும், ப்ரொமோஷன் வரும்போது உன் மேலே இருக்கிறவங்களோட அப்ரூவல் தேவைப்படுது. அப்படி உனக்கு மேலே இருக்கிறவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும்னா அவங்களுக்கு பிடிக்கிற பட்சத்தில் நேர்மையாக இருக்கலாம், நல்லா வேற பார்க்கலாம், தேவைப்பட்டா கூஜா கூட தூக்கலாம், ஜக்கு தூக்கலாம். இன்னைக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்தோன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் என்னைக்கோ ஒரு நாள் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு ஜக்கு தூக்கியிருப்பாங்க. எனக்குள்ள, உனக்குள்ள, ஏன் நம்ம எல்லோருக்குள்ளேயும் ஒரு ஜக்கு பாய் ஒளிஞ்சிருக்கான். அவனை என்னைக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ அன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்த லெவலுக்கு முன்னேறுறோம். நீன்னு இல்லை, உன்ன மாதிரி கஷ்டப்படுற ஒவ்வொரு இளைஞனுக்கும் நான் சொல்ல வர விஷயம் தான், வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா உங்கள் மேனேஜருக்கு ஜக்கு தூக்குங்க. நான் ஜூனியராக இருக்கச்ச அதான் செஞ்சேன். தம்பி, என் ட்ரெயின் வந்துடுச்சு போல இருக்கு. நான் என் ட்ரெயினை பிடிச்சிட்டேன், நீ உன் ட்ரெயினை பிடிச்சிட்ட. அடுத்த தடவை நீங்கள் என்னை பார்க்கும்போது நானும் ஒரு ஜக்குபாயாக இருப்பேனா? இந்த சந்திப்பு என் வாழ்க்கையில்
பெரிய ஒரு திருப்பத்தை கொடுத்துச்சு. உண்மையாக பார்த்தா இந்த ஆனந்த் ஒரு காமெடி பீஸ். ஆனால் அவர் சொன்னதில் ஒரு பெரிய உண்மை ஒளிஞ்சிருக்கு. என்னதான் முன்னேறதுக்கு நேர்மை, உண்மை, நியாயம் அந்த மாதிரி பல காரணங்கள் இருந்தாலும் என் மேனேஜருக்கு என்னை பிடிக்க வேண்டியது இருக்குது. நமக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு நம்மளை பிடிச்சிருந்தா நாமளும் மேலே போகிறோம், இல்லாட்டி நம்மளால் முன்னேற முடியறதில்ல. ஒவ்வொரு சக்ஸஸ்ஃபுல் எம்ப்ளாய்க்கும் பின்னாடி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான மேனேஜர் இருப்பான். இதுதான் எழுதப்படாத நியதி. இதேதாங்க எங்கள் ஆஃபீஸில் இதுதாங்க நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, அதை அவங்க ரொம்ப யதார்த்தமாக காட்டியிருந்தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உடனடியாக உங்கள் மொபைல் ஃபோன் எடுங்க. சிடிவின்னு டைப் பண்ணி ஸ்பேஸ் விட்டு கேபி டைப் பண்ணி ஸ்பேஸ் விட்டு 15 அப்படிங்கிற கோட்டை 54242க்கு உடனடியாக எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இந்த 5 குழுவிலேருந்து எந்த குழு தேர்வாக போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். பார்க்க மறந்துடாதீங்க. நாளைக்கு உங்களை நான் சந்திக்கிற வரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது ஆனந்தக்கண்ணன். நாளைக்கு சாயங்காலம் 6 மணிக்கு உன் உயிர் உன்கிட்ட இருக்காது. அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த உயிர் உனக்கு தான். சவால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உன் சவாலை நான் ஏற்றுக்கிறேன். ஏ டார்லிங், யா இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டீல் பேசிட்டு இருக்கு. நாளைக்கு ஈவினிங் 6 o'clock ஷோ கன்ஃபார்ம். ரெடியர் வில் கால் யூ பேக். மீனாட்சி அப்பா, இந்த குழந்தையாச்சும் ஒண்ணு செய்ய வேண்டாம்னு உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க. ஊர் பேச்சு வீண் பேச்சியா? என் குழந்தையனா கூலி வேலை செஞ்சாவது காப்பாத்துறையா? Stop it. What and day, whatever day. You talk Malayalam, he talk Tamil or what? Nats, don't you know this? English is the only official language here. You have to talk in English only. Not DL, both of you are from the same place, so I thought you would be comfortable speaking in Tamil. What comfortable? I talk English, you talk English. We know comfortable.